ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം. ബേബി ഔട്ട്സൈഡ് പുറത്ത് അവർ ബേബീനെ വെക്കും. എന്നിട്ട് ബേബി കരഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വാർണിംഗ് വരും. ബേബി എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. Talking with who? Is that mobile? Yeah? Yes? You talking with girlfriend? Yeah. And what kind of sprinklers do you want? Which Everything one? is here. Oh, yeah. I can recommend something for you. Okay. This one, it's with peanut and chocolate. It's very good for this one. Okay, your wish. First day. It's the first day. We are beginners. Beginners. We work together at the motorcycle shop Oh, nice. called the AGM. So now we Yeah. try something else. Oh. ഞാനും പിള്ളേയും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് റൗണ്ട് അടിക്കാൻ പോവാണ്. ജസ്റ്റ് ഫോർ റോമിങ് റോഡ് ട്രിപ്പ്. യെസ്. Land, all this land. They used to live on the farm up there, you see it? Yeah. Yeah. That's What- where they live. In Norway, Yeah. we have free healthcare. Okay. So if you like get cancer or you have to take an operation or something, if something happens to you, Okay. it's all free. So we don't have to pay for it. Oh. And that's like the That's number because one. Because you of have the share. oil. Right? Yeah, because of the oil and because of we pay taxes like everyone else, but like in Norway we have it's really we have a lot of advantages that is coming to the people because of the taxes and the oil and the industries and everything. Okay. So in Norway it's a really safe place to live. We have free school. Yeah. Yeah. High school is free. Higher education is free. Everything is free. Oh. So The population in Norway, I think it's not that much, I right? think it's around how many? 4 or 5 million people. Yeah. Okay. It's more. It's five at least. Yeah. Which is the big city in Norway? Oslo? Oslo. It's the biggest city, I think. One of the biggest. One of the 3 biggest. Okay. So I'm not sure how many lives there, but where we are now, I think it's around 1,400 people living here. Okay. Yeah. Nice. Okay. Yeah. So now I see that shop over there is closed. Okay, so we go and buy ice cream, and then we head back here. Okay. Okay. ഇവിടെ മൊത്തം ബോട്ടുകളാണ്. ഈ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടേക്കുള്ള ആളുകളുടേതാണ്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫണ്ണാന്നാണ്, അല്ലാതെ ഇത് ഫിഷിങ്ങിനോ അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. ചുമ്മാ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഊര വേദനിക്കുന്നല്ലോ. ഡിപ്ലോം ഈസ് ISI ബാർ. ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാൽ തണുപ്പത്ത്. ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പ്. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ക്യാൻഡീസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ സ്കൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് വേണോ മെഷീൻ ഐസ്ക്രീം വേണോ എന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്. മെഷീൻ ഐസ്ക്രീം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് തരിക. Okay. You want vanilla? Vanilla. Yeah. Vanilla. In a cup or a cone? Corn. Cone. You want vanilla or strawberry? Strawberry. Yeah, strawberry, vanilla ice cream and strawberry ice cream. Yeah. There you go. Yeah. And what kind of sprinklers do you want? Which Everything one? is here. Oh yeah. I can recommend something for you. Okay. This one, it's with peanut and chocolate. It's very good for this one. Okay, your wish.
not you. Okay, thank you. Jeg kan ta vanlig med sjokolade, ja. Bare. Vaffelkjeks. Jeg kan ta vaffel, ja. Eller kjekk, ja. Ja, kan jeg. Ja, nei, ta vaffel. Det var det de sa. Ja, litt i venner. Stemmer at alle kan se bilene, ja. Herlig. Okay, bye bye. Ja, ഞങ്ങളിതാ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി ഐസ്ക്രീമൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂണ്ടിടുന്ന ചെറിയ ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ വിളിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. Jeg mener det. Your name? My name is Anders. Andres. Andres. My name Faiz. What about you? You're always every day you are coming here for fishing? Or? This is first day. This is first time, first day. We are beginners. Beginners. We work together at the motorcycle shop Oh, nice. called AGM. So now we It- try something else. Oh, nice. All the best. Yeah, thank you. If you get, you can call me. We can have dinner together. Yeah. I hope it bites. I pray for you to get fish, big Yeah. fish. That could be dinner. Nice, beautiful place. Wow, it's beautiful. Men det er fisk. ja, Han har nok i vannet, tenker jeg. mest sannsynlig. അടിപൊളി. ശരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യണം. സൂപ്പർ. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഹൈക്കിങ്ങിന് പോവാണ്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയാൽ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മല കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്ന് ഐസ്ക്രീമും ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ വെച്ചത്. ഇതാണ് സ്ഥലം. നമ്മൾ ഇത്രയും മുകളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. ഒരു രക്ഷയില്ല. പൊളി വൈബാണ്. പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളി. ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അടിപൊളി. കയറിയതിന് മാത്രമുണ്ട്, കാണാൻ മാത്രമുണ്ട് സംഭവം. ഹായ്. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഔട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ജസ്റ്റ് വന്നു. ഇവിടെ ക്യാമ്പൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഈ ലോണിൻ്റെ ഇവിടെ നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു. സൈക്കിള് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ആരും വരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ടെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സമയം 8:15. കുറച്ച് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. രാവിലെ 7 മണിക്ക് വിട്ടണം. ഇവിടുന്ന് ഇനി 120 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഓസ്ലോയിലേക്ക്. ഈ പുള്ളി ഇവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു 10-60 കിലോമീറ്റർ ഇനിയും പോകേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനി നാളത്തേക്ക് വെച്ചാണ്.
ക്ലൈംബ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, 120 കിലോമീറ്റർ. അപ്പം നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് വിടണം, അതാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. അപ്പോൾ ശരി. നെയിം What is your Saga? സാഗ, യുവർ Trun. ട്രോൺ. മൈ നെയിം ഫൈസ്. Nice. He's very nice. Have you head to bed or just? No, I'm just editing some videos. I have many setup. ബാഗൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു. സ്ലീപ്പിംഗ് മാറ്റ് അതാ, ഇനി സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തിടണം. അപ്പോൾ മരത്തിനോട് ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഉള്ളിൽ ബനിയൻ ഉണ്ട്, ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങി എണീറ്റിട്ടേ ഉള്ളൂ. പാക്ക് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ വിടണം. ഇന്നലെ അടിപൊളി തണുപ്പാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പുണ്ട്. നോർവേയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടി വരികയാണ്. തണുപ്പത്ത് ഒരു കോഫി കിട്ടിയ അടിപൊളിയായിരുന്നു. തണുത്തിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല, കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ താമസിച്ച ഫാമിലിയുടെ വീടാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി, സേഫായിട്ട്. ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇവരെ മക്കളെയൊക്കെ, ചെറിയ 6 മാസമായ ചെറിയൊരു ബേബി ഉണ്ട്. ആ ബേബീനെ ഇന്നലെ ഇവർ ഡിന്നർ കഴിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് ഗാർഡനിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ എങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സേഫാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുട്ടി കരഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിലൊരു ചെറിയ റിമോട്ട് പോലത്തെ സാധനം, ഒരു വാക്കി ടോക്കി പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കും ബേബി കരയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ ചെറിയ 6 മാസം പ്രായ കുട്ടികളെ പുറത്ത് ഇട്ടേച്ച് തരില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഇവർ കൂളായിട്ട്, ഇവർ -10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയാലും ഏത് തണുപ്പായാലും പുറത്തിട്ടേക്കും. കാരണം അവരുടെ ബോഡി ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂളായിട്ട് ഐസിലൊക്കെ ഇട്ടേച്ച് പോരും ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കുഴപ്പമില്ലാതെ വയ്ക്കുന്നത്. നമുക്കിത് പറ്റില്ല, ഈ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നമുക്ക് കയ്യും കാലൊക്കെ വിറക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യട്ടെ, ഇന്ന് കുറേ ദൂരം പോകാനുണ്ട്. എന്തായാലും ശരി, കാണാം. ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. യാത്രയിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ട, ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടോളൂ. ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്തോളൂ. ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി നോർവീജിയൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കഴിക്കുകയാണ്. Egg? You want egg? Egg, Papa. You want egg? Yeah, Papa is bringing you egg. Sugar? No, it's salt. Okay. Want? ഇത് അടിപൊളി സാധനം. ഇതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. 2 പീസ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കഴിച്ചു. നൈസ് കോഫി. You coming with me? We can go together cycling. Oslo. No? Say yes. Yes. Wow. Where's your baby? Baby sleeping? No, baby's awake. Yeah, egg. Nom, nom, nom. Slowly. Oh. Slowly. Yeah, nice. Very tasty, yummy. What? ഇതാണ് ഇവരുടെ വീട്. എ സി ഫോർവേഡ് ഹിയർ. ഇറ്റ്സ് വെരി കൂൾ എവറി ടൈം. ഇവരുടെ മാരേജ് ഫോട്ടോസ് ആണ്. 3 years back, right? August 7. August 7. August 8. 8? Ah, okay. There are many books. Which book?
Is this Bible or? It's Bible. Okay. It's any old books, but we have a Bible over there. Over there. Yes. Okay. But it looks same. Yeah. Yeah, there's the Bible. Jag tror inte vi har. För det där blir det ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം. ബേബി ഔട്ട്സൈഡ് പുറത്ത് അവർ ബേബീനെ വെക്കും. എന്നിട്ട് ബേബി കരഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വാണിംഗ് വരും. ബേബി എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട്. ദിസ് ഈസ് ബൈബിൾ. Then what is this now? It's histories. Histories, yeah, okay. Oh, because you are a teacher, so a lot of... more. It's more for decoration. I had it from Herman's grandmother. My grandmother. Oh, okay. This is from our wedding. Yeah. We got married in 2020. 2020, yeah, Yeah. okay. Love the pandemic. Oh, In the middle of the corona pandemic. yeah, okay. But here, during that pandemic, here no need mask and Oh all. yes, it was really strict as well. Yes. Yeah. Okay. Everyone A needed lot a of mask and toys. toys. A lot of toys collection. This is Citroen TV. Where is his car? I saw you Oh, yesterday. he's driving it. Yeah, driving. That is nice. I want to take a picture. You pretend like he's talking on the phone. He's pretending, or is Yeah, it? he's pretending. You talking with who? Hvem snakker du med, Oskar? You talking with who? Hvem er det du snakker med? Huh? Oskar? Wow, nice car. Kan du smile, Can I Oskar? get this car? Kan du smile til Fais? Can I get this car? Nice car. Eh? Huh? You talking with who? Hvem er det du snakker med, Oskar? Is that mobile? Yeah? Yes? Yes. You talking with girlfriend? Ja. Oskar? Oskar? Hvem er det du prater med? Hvem er det du prater med? Oh, he's talking with his aunt. 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 Oh, Yeah, you auntie. talking with auntie? Aunt? അവരോട് യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെന്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വണ്ടിയൊക്കെ ഫുൾ പാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പാക്ഡ്, റെഡി ടു മൂവ്. ഓക്കെ,